जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्ण स्टूडियो रे आपनकु स्वागत। बंधुगण आज आमे जानिबा 22 मई 2020 शुक्रवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो सर्वप्रथमे जानिबा आज तिथि राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 22 मई 2020 शुक्रवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावास्या रात्र 11 घंटा 9 मिनिट गते प्रतिपदा। आज कृतिका नक्षत्र रात्र 3 घंटा 9 मिनिट गते रोहिणी नक्षत्र। आज मेष चंद्र दिवा 7 घंटा 37 मिनिट गते वृष चंद्र। आज शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 6 मिनिट रु 6 घंटा 59 मिनिट पर्यंत। आज सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 13 मिनिट। आज सूर्यास्त 6 घंटा 27 मिनिट। आज पर्व होची सावित्री अमावास्या और शनिश्चर जयंती। आज नवजात शिशुर मेष राशि दिवा 7 घंटा 37 मिनिट गते वृष राशि। आज दिनर शुभ पाई जप ओं परशुरामाय नमः। तो बंधुगण आमे सावित्री अमावास्या पूजा विधि विषय रे आगरू वीडियो अपलोड करि सारिचु। आपण ऊपर आई बटन रे क्लिक करी वीडियो को देखि परिबे। आसंतु जानिबा आज द्वादश राशि राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु। काहे कि ना आमे अपलोड करूथवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपणक व्यक्तित्व रे सकारात्मक परिवर्तन आपणक सामाजिक क्षेत्र रे वृद्धि करिवो। आपणक प्रशंसकक संख्या रे मध्य वृद्धि घटिबो। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे सुधार आसीबो। पाबंदी कम हेबा कारणरू स्थिति पुनः सामान्य रहिबो। सरकारी कार्य क्षेत्र रे व्यवसायी मानंकु लाभ मिलिबो। छात्रंकु पुनः निज प्रस्तुति करिबार पुनः निरीक्षण अवसर प्राप्त हबो। पारिवारिक सहयोगरु आपण निज लक्ष्य को सफलता पूर्वक हासिल करिवे। गृहर वयोज्येष्ठंक आशीर्वाद आपनकु प्रेरणा देव। परिजनंक ठारू किछि सुखद समाचार मिलिबो। परिवार रे सुख समृद्धिर परिवेश रहिबो। आर्थिक पक्ष मध्य सुदृढ़ हेबो। राजकीय धन प्राप्तिर जोग रहिछि। आज आपण सुस्थ तथा ऊर्जावान अनुभव करिवे। जलर सेवन उचित मात्रा रे करंतु। आज आपण निर्धनंक सेवा करंतु शुभ फल पाइबे। आपणक पई शुभ रंग गोलापी और शुभ संख्या 7। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आज आपणक ख्यातिर विस्तार हेबो किंतु कोनोसी लोभ बा पूर्वाग्रह रे करा जायतिबा कार्य रे हानि हेवार जोग रहिछि। कार्य क्षेत्र रे पदोन्नतिर शुभ जोग लागि रहिबो। सहकर्मीक सहायता करिवे। रोजगार करिबा पई करा जायतिबा प्रयास रे सकारात्मक परिणाम हासिल हेबो। विद्यार्थी मानंक पई समय अनुकूल रहिबो। यांत्रिक शिक्षा क्षेत्र रे जोड़ी होइथिबा व्यक्ति को विशेष लाभ मिलिबो। कार्य रे एकाग्रता बजाय रखंतु। पारिवारिक जीवन रे कोनोसी संवेदनशील विषय रे विचार विमर्श करिवे। जीवन साथी सहयोग और मार्गदर्शन लाभवान हेबे। विपरीत परिस्थिति रे आपनक स्वभाव भाई मानंक पई प्रेरणादायक हेबो। प्रेम जीवन रे मधुरता आसीबो एवं आपनक भाग्य शैली मध्य प्रभावकारी हेबो। व्यवसाय रे धनर आगमन हेबो किंतु व्यय और ऋण भार रे वृद्धि घटिबार संभावना रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम रहिबो किंतु खाद्यपेय प्रति सतर्क रहिबा उचित। आज आपण कोनोसी अनाथाश्रम रे श्रमदान करंतु शुभ फल पाइबे। आपणक पई शुभ रंग लाल और शुभ संख्या 1। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। व्यापार तथा व्यवसाय रे आपण सम्मान और ख्याति अर्जन करिवे। तीव्र तथा विचक्षण बुद्धिर व्यक्ति को विशेष लाभर जोग रहिछि। प्रबंधन जनित व्यवसायी को विशेष अवसर मिलिबो। शिक्षा क्षेत्र रे लाभर स्थिति निर्माण हेबो। विद्यार्थी को निज एकाग्रता बजाय रखिबा लाभप्रद साब्यस्त हेबो। पारिवारिक जीवन रे छोट छोट कथार समस्या ठारू दूरेई रहिबा उचित। जीवन साथी सहित मनोमालिन्यर संभावना रहिछि। पितांक मार्गदर्शन आपनकु कठिन परिस्थिति रे सहायता करिबो। कोनोसी मित्रंकु सहयोग करिबार अवसर पाई परिबे। प्रेम जीवन क्षेत्र रे संपर्क रे मधुरतार भाव रहिबो। आर्थिक स्थिति रे मध्य सुधार आसीबार जोग
ଯୋଗ ରହିଛି। ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ନୂଆ ଅବସରର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କଳା ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଷୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଠତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବିସ୍ତାର ହେବ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଗୃହର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଗୃହରେ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ନିରନ୍ତର ସୁଧାର ଲାଗି ରହିବ। ରାଜକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ତଥା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବାରେ ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଭାବ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ହେତୁ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ଜାତକଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଆଜି ଦୂର ହେବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଧାରୀ ବା ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ହାନିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୟଂ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବୁଝି ବିଚାରି ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ସହାୟକ ରହିବ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ବ୍ୟୟର ସନ୍ତୁଳନ କରିବା କଠିନ ହେବ। ଧନର ଅପବ୍ୟୟ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂଆ ବ୍ୟାପାରର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପାରରେ ନୂଆ ନିବେଶରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ବିକଶିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକାର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାର ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଓ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଜନ ତଥା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀର କିନ୍ତୁ ଆଶାଜନକ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ମାତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ କିଛି ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାରରେ ନିବେଶ ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଧନର ଅପବ୍ୟୟ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ଅବଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ତଥା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ବେତନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତର ବ୍ୟସ୍ତତା ତଥା ଧାଁ ଦୌଡ଼ା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ଯୋଜନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଣୀରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆୟ ବ୍ୟୟର ସନ୍ତୁଳନ ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା କାରଣରୁ ମନରେ ଅଶାନ୍ତିର ଭାବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ କିଛି ହାନି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାରଣରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରିକ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ନୂଆ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ବିସ୍ତାର କରିବେ। କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉପଲବ୍ଧିର କାରଣ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ
ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଦେଶରୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାର ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଜୀବନରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଧନ ଆଗମନର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 22 ମଇ 2020 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ